वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और हजे शमशेर दूले साडे रहबर होण, इहो जे वरतारे वरता गए जिहड़ा अज तक दुनिया च कदे वरते ही नहीं मुड़ के। सो पंजाब साडी कौम, असी अज खड़े कित्थे आ, आपां गल्लां सिद्धियां ही शुरू करते हैं। साडियां मावां भैणां बैठियां, तुसीं ये नींह जिहड़ी लाई है ना, ये चिणगां घरां चों ही लगदियां ते इतिहास इत्थों ही आउंदे आ। फिर जिवें बाबा जी वर्गे साडे स्टेजां तो साडे ढाडी जत्थे साडे घरां चों जिहड़ियां साखियां सुणाउंदे सी, उत्थों ही इतिहास साडे अंदर। देखो, इतिहास तो बिना चलिया नहीं जा सकदा। सो एनीवेज आपां गल्लां सिद्धियां शुरू करते हैं। गल मैं बाहर सुन रहा सी, बाबा तलवाड़ा जी भी खड़े आ, किसानी संघर्ष की गल कर रहे सी। पंजाब ने बड़े संघर्ष किए आ पिछले 150 साल तो असीं संघर्ष ही करते आए हैं, जदों तो साडे कोलों साडा राज गया। एक सोहण सिंह सीतल जी की किताब आ भी खालसा राज किवें आया ते खालसा राज किवें गया। पर जदों कौमां कोले आपदा राज ना होवे ना ते 150 साल की गुलामी पिछे पई आ, उदों कौमां ते वरतारे की वापरदे आ, साडी मानसिकता की हुंदी आ, सरकारां या समय दे हुक्मरान साडे नाल किवें खेडदे आ, ये थोड़ी जी आपां गल करांगे। इहनूं समझना बहुत जरूरी है। 150 साल की गुलामी कौम ते पई आ, साडी मानसिकता ते पई आ। जदों कौम इन्ना लंबा समा गुलाम रह चुकी होवे ते कौम दे विचों ही साडे विचों ही बंदे वो गुलामी नूं आपदे अंदर अंदरूनी धारण कर जांदे आ। होया सी सिर्फ डर, वो सैल्फ डाउट आ जिहड़ा आपदे आप नूं ही तुसीं ये सोची जाना भी साडे तो कोई खता हुंदी आ, असीं गलतियां करदे आ, ते वो डर आ जिहड़ा यही दा गुलामी दी मानसिकता। ये तो कौमां दा निकलना बड़ा मुश्किल आ। फिर तुहाडी जिहड़ी कॉमन सेंस है ना, गल्लां नूं सोचण दी समझण दी एक आपदे कोले क्षमता जिहड़ी वो बदल जांदी है। ये गल्लां हो सकदा इन्हां नूं होर आपां सिंपलीफाई करके समय दे नाल चल के इन्हां गल्लां नूं समझाउणे आ या इन्हां गल्लां नूं करदे आ। अज आपां 1851 च साडे कोलों साडा राज गया। उदों बाद जदों सिख राज साडे कोलों गया ते साडे ते गोरे हुक्मरान आ गए। असीं उन्हां दी गुलामी च लंबा समा बतीत किया। उस दौरान वरतारा यह वापरिया भी किसी टाइम पंजाब इत्थों दे संघर्षी बंदे साडे उस वेले दी लीडरशिप साडे जरनैल आपदी आज़ादी लई लड़ रहे सी अंग्रेज हुकूमत नाल। उसे वरतारे च किसी वेले यही गांधी नेहरूआं ने आके सानू आपदी आज़ादी तो हला के ते एक पूरे देश की बड़े खिते की आज़ादी ते लाता भी कोई नहीं, आपां सांझी लड़ाई लड़िए। साडे वाले समझ के भी चलो सांझी लड़ाई लड़ते हैं, कोई नहीं, असी सरबत दे भले वाली कौम आ, इन्हां दी लड़ाई भी असी लड़ते हैं। आज़ादी दी अज 15 अगस्त है ना, आज़ादी दी लड़ाई च 90-93% कुर्बानियां साडियां। किहड़े मोर्चे नहीं असी लाए जदों महंतां तो गुरुद्वारा साहब असी उन्हां दे चाबियां वाला मोर्चा, फिर गुरु का बाग मोर्चा, जैतों वाला मोर्चा, फिर असी हुण वाले संघर्षां दी गल कर लईए बरगाड़ी वाला आपां मोर्चा लाया, सरबत खालसा वो सरसे वाले साध वेले फिर सारी कौम सारा पंथ इकट्ठा हो गया। अज किसानी संघर्ष च खड़े आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 भी वापर जाती है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ नस्लकुशी भी साडी हो जाती है, फिर साडी लुकमे तौर च भी नस्लकुशी चल रही है जिन्होंने अजे तक कौम देख नहीं पा रही। क्यों नहीं देख पा रहे? साडी मानसिकता कित्थे चली गई?
ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੂਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ? ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੇ ਦੇ ਸਾਜੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ। ਦਬਦਬਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਡਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਘੜਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਾਤਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਛਾਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸ ਖਾਤਰ ਆ? ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੌਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਿਥ ਲਓ ਗੱਲ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਲਓ, ਗਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 1920 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਸਮਿਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆਂ। ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੌਮ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਏ ਪੀਸਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਹਿਣਾ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣਾ? ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਚੂੰਕਾਰ ਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਗ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹੀ ਜਾਓ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਡਾ ਵਾਹੁਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਊ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।
छेवें पातशाह कहंदे जे थोड़ी शास्त्र दे के भी थोड़ी ये मानसिकता फिर तुसी कुछ नहीं कर सकते। ते जे थोनू गुरु नानक साहब च श्री गुरु अर्जन साहब च पूर्ण भरोसा, गुरु च भरोसा, फिर वेखियो की वर्तारे वापरदे आ। ते वर्तारे वापरे जदों बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ तो चले, गुरु पातशाह ने 10वें पातशाह ने 13 तीर ते 5 सिंह देते दुनिया की उस वेले सब तो वड्डी हुकूमत नाल मत्था लाउण वास्ते। उन्होंने तो गुरु च भरोसा रखिया, गुरु तो थापड़ा लैके तुरे, नहीं तो वह भी ये गल कह सकते सी भी 5 सिंघां नाल दुनिया की सब तो वड्डी हुकूमत नाल मैं कित्थों मत्था ला लूंगा। सो साडी मानसिकता चो भरोसा खत्म हो गया गुरु च, ते गुलामी घर कर गई। सानू वो गुलामी गलों लाउणी पैनी आ जे आपदे हक्कां लई, आपदे हक हकूक लई लड़ना। तां सो गल मैं कुछ सोच के होर आया सी भी चलो, पर जदों बाबा जी दीयां गल्लां सुनियां फिर उथों गां सिद्धियां ही हो गईयां गल्लां। हुण जेड़ियां रूहां इस लड़ाई नूं पछाण लैणगीਆਂ ते वो पछाण गुरु ने देनी आ, वो रूहां इतिहास सिरज जाणगीਆਂ। जेड़ियां नहीं पछाण सकदियां वो फिर बैठे रहो घरां च, या फिर निंदी जाओ संघर्षी बंदियां नूं, ਜਾਂ कही जाओ बाई जी ये तां साडे बंदे मरवाऊ। असीं बंदे मरवाउण वास्ते नहीं, असीं तां बंदे बचाउण वास्ते तुरे होए आ। पर जदों गल धर्म की स्थापना की आ जाए ना, उत्थे फिर जिहड़ा वहन बहिंदा उहदे च बहना पैंदा हुंदा। असीं हिंसक नहीं आ। सो इन्नियां क गल्लां आपां अज करनियां सी। बाकी खालसा जी तुसीं सानू इत्थे इन्ना मान दिता जी, इन्ने जोगे है नहीं आ, पर तुसीं बड़े संघर्षी योधे हो, लगे हुए हो उदों दे। किसानी संघर्ष तुहाडा बड़ा योगदान आ, कौम लई तुहाडा बड़ा योगदान आ। बाबा तलवाड़ा जी साडे सत्कारयोग आ। बाकी सारे जिहड़े इत्थे साडे पंथ दीयां शख्सियतां खड़ियां, हाँ जी बुढ़ा दल, हाँ जी बाबा जस्सा सिंह जी बुढ़ा दल वालों, देखो ये जिहड़ियां संप्रदावां साडियां टकसालां साडे कोले साडियां जथेबंदियां, जे ये ना हुंदियां सानू इन्हां नूं तगड़े करन दी जरूरत आ। इन्हां दे नाल आके खड़िया करो। जे साडियां टकसालां संप्रदावां जथेबंदियां साडे तो तोड़तियां खुर गईयां, साडे पल्ले कुछ नहीं बचना। नतमस्तक असीं आपदे गुरु नूं आ, पर इन्हां संप्रदावां ने, इन्हां टकसालां ने, इन्हां साडियां जथेबंदियां ने साडा पंथ साਂਭ के रखिया। हालांकि पंथ अकाल पुरख वाहिगुरू दा, कल मैनूं एक सिंह ने गल दसी सी, जांदे जांदे एक छोटी जी गल कर जईए। वो कहंदा जदों न्यूयॉर्क मैनहैटन, अमरीका दा दिल आ ओह मैनहैटन, डाउनटाउन मैनहैटन, उत्थे जदों नगर कीर्तन हुंदा ना तां सारा शहर बंद हुंदा। अमरीका वालियां दी उस अमरीका वालियां दे झंडे दे नाल खालसाई निशान साहब झूलदा। सत श्री अकाल। सो पंथ तां किथे खड़ा, असीं किथे बैठे आ। सो ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा पंथ आ। 10वें पातशाह जदों दमदमा साहब दी धरती ते अमृत छका रहे सी ते कुछ अमृत बच गया, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਾਤਾ, ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਲੂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਨਹੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਜੋਤ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ RJ32GB 8377 RJ32GB 8377 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਨਜੋਤ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ, ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦਾ ਧੂਰਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਰੋਡ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਿਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਮਨ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਆ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਐਂਡੈਵਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਮੋਰੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਟਰਾਲੇ ਥੱਲੇ ਗਾਣਾ ਪਈ ਜਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪਾਸਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੇਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ 에ਅਰ ਬੈਗ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ 에ਅਰ ਬੈਗ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਕੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਓਏ ਮਨਜੋਤ, ਉਹ ਮਨਜੋਤ ਓਏ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ 에ਅਰ ਬੈਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ।
ਭਾਈ ਐ ਚੱਕ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਭਾਈ, ਆਈ ਲੱਭੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿਖਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਲਾਲ ਆ, ਗੱਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਲਾਲ ਆ, ਗੱਦਾਰ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੋਲ ਗਿਆ ਖੂਨ ਆਪਣਾ। ਮਾਰਤਾ ਬਾਈ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਮਨਜੋਤ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਖੋਲੇ ਕੇ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੋਲ ਕੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਬੋਲ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਤਾ? ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੇ ਭਲਵਾਨ ਗੱਡੀ ਆ, ਦੱਸ ਵੇਖ ਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲੱਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਨਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿਆ ਹੀ ਕਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ भाई चलिए सोनीपत। ਬਾਈਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ भाई को चलिए भाई दिखता अपन ਬਾਈਕ ਦਾ ਚੱਲ आज चलो भाई ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਾਈ सोनीपत सिविल हस्पताल पहुँचो जिन्हों ने पहुँचना है। हाथ जोड़ के बेनती है भी सिविल हस्पताल सोनीपत आप पहुँचीए। उत्थे हुण बाणी पढ़ीए आप भरा दे निमित्त जिन्नी संगत जुड़ी हुई है। चौपाई साहब दे जाप कर दो शुरू। हाथ जोड़ बेनती सारे दे चरनां च। आ लोहा लै गया साडे बाई नूं, कल्ला ही तुरया फिरदा ही। 50 वार कहा तेनू बाई ना तुरया कर कल्ला, तेनू कहंदे ही ना जाया कर कल्ला किते।
ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਕੱਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਇਹਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਕਲਾ ਬਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਸੁਕਾਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ये सारा जो बख्शिश है ये सच्चे पातशाह कालपुरख की सतगुरु दे रहे हैं। सतगुरु दे लागे जरूर लगना चाहिए है। सारे काम छड़ के भरा की इधरले बने देनी चाहिए। तो भाई करो घर पानी का प्रकाश, पानी का जितने बच्चों को नाल बिठा के करवाया कर। रास्ती सेवा सतगुरु की रजा विच खालसा स्कूल लड़कोर शहर इस वे स्कूल सही बन रहे उत्थे भी कैंप लगने। एक कैंप पिछे लग चुका, दूसरा सोमवार में शुरू होना। लास्ट में उत्थे छेती मुड़ना पर सच्चे पातशाह बेअंत हैं जो कि पिछे टोरंटो समागम सी उत्थे वड्डे वीर जी कोल गए। संगतां इस तरह बड़ियां इकट्ठियां होईयां। जिस तरह असीं लुधियाने तो दिल्ली विच आनंद माणदे सी ओही सब कुछ उत्थे बने। सच्चे पातशाह एक मिनट नहीं लाते इत्थे फिर कृपा की है। अपने बख्शे हुए रूहां एक मिनट में एकत्र करके सारे रस पहुंचा देता है। ये उसकी बेअंतता है, उसकी खेड़ है, कर्मों के भागा नाल मिलती है। सो जो माई भाई जिसने जीव सच्चे पातशाह ने अज लिया के इसे लिया है, सबनों सतगुरु का शुक्र करना चाहिए और ऐसी घड़ियां सदा सदा मंगनियां चाहिए। उसे दी दित्तियां बरकतां हन, उसकी दी दित्तियां हुई सारियां दातां हन। उन्हां दातां विचों ही आपां रल मिल के सच्चे पातशाह दा अज लंगर पहुंच के जाओ सारे जाने और सारे का बहुत बहुत दिलों लफ्ज नहीं हैं जिन्हां नाल तलवार करिए। सतगुरु का तलवार करना बनता है क्योंकि भागां विच ओह चीज पा के सानू इकट्ठे कर। तो उसे दा कोटान को शुक्र है। इस तरह अपनी संगत ते रंगत ते पंगत बखी रखे वह कीते हन। दूरों नेड़ों वीर बहन भरा बच्चे बच्चियां सब आगे आए हैं। सब दे चरणों में आटा बच्चा है जो एक सेवा इस परिवार को बख्शी है। बड़े भाग हैं जो इन्होंने ये सेवा बख्शी है। सारे परिवार बच्चे बच्चियां जितने भी इतने एकत्र हुए हैं सबनों सच्चे पातशाह अपनी बाणी का रस बख्शी रखे। मेहर करे सदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਰੋਂਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਰੂਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੱਥ ਦਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਹ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਵੇ ਵਰਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਟਿਊਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। 36 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੌਕੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਥਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਘਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹੂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੰਗਵਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਇਹ ਨਿਤ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ STO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। 2-2 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਨ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਬਲ ਉਹ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਖੋਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੰਠ ਬੜੀ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਛੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਛੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਖੋਜ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ, ਬੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਲਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, मैं कह नहीं सकता। एक गुरु की बख्शिश सी। इतने मिठ बोल ले, इतने मिठ बोल ले अते इतने विद्वान वो सन, पर कदे उन्होंने जनाया नहीं सी अपने आप। घर विच बड़ा प्रेम रखा। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਸਨ।
ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਢਾਡੀ ਦਰ ਪਰ ਮੰਗਣਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਕੈਸੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਚਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗੀਏ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।